तो पिलाମାନେ आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर कौन शिखा गद्यटीर समस्त प्रश्न तार उत्तर विषय आलोचना करवा। तो तुम्हें जब चैनल प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को दबाई जहाँफल आम समस्त नुआ नुआ भिडियो तुम पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो चलो तार समस्त प्रश्न और उत्तर विषय आलोचना करवा। तो प्रश्न नंबर 1 क अच्छी लेखक मनीषर दोष गुण संपर्क में कौन कहते। लेखक मनीषर दोष और गुण संपर्क में कौन कहते। तो उत्तर हो दोष गुण तो समस्त अच्छी हेले आमर कथा हेउची दोष को छाड़ी गुण शिखा। लेखक मनीषर दोष और गुण संपर्क में यह कहते। प्रश्न नंबर ख प्रश्न नंबर ख रे अच्छी लेखक मतरे अमेरिकार सबुठ भल कथाटी कौन। उत्तर लेखक मतरे अमेरिकार सबुठारु भल कथाटी है शारीरिक परिश्रमर मूल्य ज्ञान। प्रश्न नंबर ग प्रश्न नंबर ग रे अच्छी अमेरिकीय मानकर क्यों गुणटी देखिले आश्चर्य लगे। उत्तर परिश्रम को सम्मान देखाइबा अमेरिकीय माने केमिति शिखिछंती ताहा देखिले आश्चर्य लगे। प्रश्न नंबर घ लेखक बंधु को देखी से किए बोली भाविले। लेखक बंधु को देखी से किए बोली भाविले। उत्तर लेखक बंधु को देखी भाविले साई पड़िशार कहीं जड़े चिन्हा बोली होइथिबे चिन्हा कोली होइथिबे। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 रे अछि क 2 वा 3टी वाक्य उत्तर लेख। क मॉर्गन कहीं लेखक पाखरे क्षमा मागिले। उत्तर लेखक मॉर्गन पाखकू जीवा बेले को तांकर हाथ जाक कादुआ होइथिला। से लेखक सहित करमर्दन करें नहीं बोली कही क्षमा मागिले। प्रश्न नंबर ख प्रश्न नंबर ख रे अच्छी बुढ़ा बयस बेकर कोड़ी साबल धरी एते काम करिवार उद्देश्य कौन। उत्तर बेकर बुढ़ा बयस काम करिवार उद्देश्य है जीवन को उपभोग करवा। काम भितर जो आनंद लुचि रही ताकू जी थरे चाखुची सी आउ छाड़ी पारिबो नहीं। प्रश्न नंबर ग प्रश्न नंबर ग रे अच्छी अमेरिकार लोकंक ठारू शिखिबा भली सबुठ बड़ कथाटी कौन। आमे अमेरिका ठारू क्यों कथाटी शिखि पारिबा। उत्तर अमेरिका लोकंक ठारू शिखिबा भली सबुठ बड़ कथाटी है अन्यर प्रशंसा करवा। से कहते अमेरिका अन्य मानकर सब प्रशंसा करते। जे जहाँ करू लोके तारा प्रशंसा करती। जे घास काटुची जे लोके बढ़िया घास कटाली बोली कही तार प्रशंसा करती। कौन करती अमेरिकार सब लोक जेकोसी लोकंर जो काम कर सब प्रशंसा करती। प्रश्न नंबर घ प्रश्न नंबर घ रे अच्छी अमेरिकार लोके कौन अधिक व्यस्त से क्यों अधिक व्यस्त होती। उत्तर आंतर्जातिक भाव विनिमय लगी अमेरिकीय माने खूब व्यस्त। विश्व शासन और विश्व मैत्री से खूब व्याकुल। और कौन कहती आंतर्जातिक भाव विनिमय लगी से अमेरिका माने खूब व्यस्त अन्य सहित भाव विनिमय करने से बहुत व्यस्त रहती। विश्व शासन और विश्व मैत्री से खूब व्याकुल से प्रत्येक सहर में आंतर्जातिक अनुष्ठान देखा मिलता है। कहार अमेरिका मानकर प्रत्येक सहर में आंतर्जातिक अनुष्ठान देखा मिले। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 अच्छी लेखक मतरे आम देश और जाति कौन करवा उचित। लेखक मतरे आम देश और जाति कौन करवा उचित। उत्तर लेखक मतरे आम देश और जातिर मुक्ति पथ खोजा माछी न होई महुमाछी हेबा। से कहते जे आम आमर कर्तव्य अच्छे आम देश जातिर मुक्ति पथ खोजा और माछी न होई महुमाछी हेबा। घारे न बसी फूलरे बसिबा उच्च मन हेबा। घारे न बसी फूलरे बसिबा उच्च मन हेबा। से कहते आम कौन अन्य कहार घारे न बसिबा अर्थात अन्य कहार दुख न देवा क्या कष्ट न देवा और उच्च मन हेबा अन्य सब साहाय्य करवा। प्रश्न नंबर 3 सरल भाषा बुझाई लेख। क शिक्षित बड़ लोक शारीरिक परिश्रमर मर्यादा न बुझिला पर्यंत केवल अधा पेटिया दुर्बल मूलिया हाथ में देश उठी पारिबो नहीं। तो यार उत्तर हो
ଶିକ୍ଷିତ ଚଢ଼ିଲେ ... ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚିତ କଣ ଶିଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଥିବା ହୀନ ମାନ୍ୟତା ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତିନି ସେଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଲୋକେ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। କାମ କରିବାକୁ କେହି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି ବା କେବେ ବି ଲାଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର କିମ୍ବା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଥାନ୍ତି। ଅଥଚ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନାକ ଟେକନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଏହି ତଥାକଥ ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଧା ପେଟ ଖାଇ ଦୁର୍ବଳ ଦିଶୁଥିବା ମୂଲିଆ କେବେ ହେଲେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ପରି ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ରେ ଦେଇଛି କାମ ବ୍ୟତିରେକେ ଆମେରିକାନ ଜୀବନରେ ସୁଖ କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ କାମ କରିବା ବିନା ସେମାନେ କେବେ ବି ସୁଖ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କାମରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର କାମ ବ୍ୟତିରେକେ ... ଅସମ୍ଭବ। କାମ ବ୍ୟତିରେକେ ... ଅସମ୍ଭବ। ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚିତ କଣ ଶିଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆମେରିକୀୟମାନେ କିପରି କାମ ବିନା ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁଖ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ସକାଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେକର ଓ ଲେଖକ ଗାଡ଼ି ଧରି ସଭାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ବେକର ନିଜର ଗାଡ଼ିରେ ଟାଙ୍ଗିଆ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଆ କରି ସେଠାରେ ଘର କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପରି ପରିଣତ ବୟସରେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ପ୍ରତି ସଉକି ଥିବାର ଦେଖି ଲେଖକ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ସଉକି ବିଷୟରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକା ଜୀବନର ମୂଳ ଦର୍ଶନ ହେଲା କାମରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଖିଛି ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେହି କାମରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ଅଟେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ କୁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ରେ ଦେଇଛି ମାଛି ନ ହୋଇ ମହୁମାଛି ହେବା ଘାରେ ନ ବସି ଫୁଲରେ ବସିବା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମାଛି ନ ହୋଇ ... ଫୁଲରେ ବସିବା। ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଣ ଶିଖିବା ବା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଲୋକେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ଘାସ କଟାଳିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି ବଢ଼ିଆ ଘାସ କଟାଳି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ପରି ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇକରି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟର କାମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲେଖକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଛି ଆଉ ମହୁମାଛିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଛି ଯେପରି ଘାରେ ବସେ ସେହିପରି ହୀନମନାରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି। ମହୁମାଛିମାନେ ଫୁଲରେ
ବସିଲା ପରି ଉଚ୍ଚମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଏହି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦେଶ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ପଥ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ସେହି ମୂଲିଆମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟି କରି ଅଭିବାଦନ କରି ଜଣାଉଛି, ହାଏ ମର୍ଗାନ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ଭାବିଲି ସାହି ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ଖ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାମ ଅଛି, ଘାସ କଟାରୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେ ଘାସ କାଟୁଛି ଲୋକେ ତାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରି କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଆ ଘାସ କଟାଳି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ତାକୁ କମା ବା ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲରେ ଲେଖିବା। ତ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ମୂଲିଆମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟି କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଠାରେ କମା ହେଇଯିବ। ହାଏ ମର୍ଗାନ, ଏଠାରେ ମର୍ଗାନ ହେଇଯାଇଛି, ମର୍ଗାନ ହେବ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଭାବିଲି ସାହି ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବ। ଏଠି ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାମ ଅଛି, ଘାସ କଟାରୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେ ଘାସ କାଟୁଛି, ଲୋକେ ତାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରି କୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଆ ଘାସ କଟାଳି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବା ଶବ୍ଦ ମିଳାଇ ନୂଆ ତିଆରି କର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କରେ ଅଛି ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ, ବୁଢ଼ା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ, ପରିଶ୍ରମ, ଦାୟିତ୍ୱ, ବୟସ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଅଛି ବୁଢ଼ା ବୟସ, ବୁଢ଼ା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୟସ ହୋଇଯିବ। ଧନ କ'ଣ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏହିପରି ଆଉ 3ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପଠିତାଂଶରୁ ବାଛି ଲେଖ। ତ ହେଇଯିବ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଟଙ୍କା ସୁନା, ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ତ ଏଟା ମାନେ ଲେଖିନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ବାକ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଏଟାକୁ ବଡ଼ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ସବିତାର ଅଭ୍ୟାସ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ସବିତାର ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବ। ପର ଉପରକୁ କ'ଣ କରିବା, କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା। ଉତ୍ତର ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ନୀତି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଛି ଲହୁ ଲୁହ। ଲୋକଟି ନିଜର ଲହୁ ଲୁହ ଢାଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ଯେପରି ପଦାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଯୋଗ କଲେ ଅପଦାର୍ଥ ହୁଏ, ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଅ ଯୋଗ କରି ଆଉ 4ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ହେଇଯିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଯୋଗ କଲେ ଯୋଗ୍ୟରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରରୁ ଅସୁନ୍ଦର, ସଭ୍ୟରୁ ଅସଭ୍ୟ, ଦମନୀୟରୁ ଅଦମନୀୟ। ତ ଏଟାକୁ ତମେ ଲେଖିନେବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଅଛି ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो प्रश्न नंबर कराची उच्च माना उच्च डेक्स लभई डेक्स लभे विष तो हो उच्च माना उच्च अमृत लभई कौन हो उच्च अमृत लभई नीच मना लभे विष एटी कौन हो नीच मना हो काम ही अमेरिका जीवन डेक्स काम ही अमेरिका जीवन कौन काम ही अमेरिका जीवन मूल मंत्र प्रश्न नंबर ग बेल आसी माछी न होई डेक्स हेबा घारे न बसी डेक्स रे बसिबा उत्तर बेल आसी माछी न होई मधुमाछी हेबा घारे न बसी फूलरे बसिबा कोठी बसिबा फूलरे बसिबा एबे हम जीवा प्रश्न नंबर 10 को प्रश्न नंबर 10 रे अछि ज्ञान सहित सापेक्ष मिसी नूतन शब्दटी हेउची ज्ञान सापेक्ष एहीपरि सापेक्ष व्यवहार करी आउ दुईटी नुआ शब्द लेख तो हे जीवो व्यय परे सापेक्ष लगिले हे जीवो व्यय सापेक्ष या परे अछि कार्य पूर्व परे सापेक्ष लगाइले हे जीवो कार्य सापेक्ष।